Good morning everyone. Today we will solve this problem. See the problem. RC Limited issued 15,000 10% debentures of rupees 100 each at par on 1st April 2013. They are redeemable at 5% premium in 3 yearly installments by draw of lots as follows. Means the company issued 15,000 debentures in total, but these debentures are redeemable at 5% premium in 3 installments. On 31st March 2015, they will redeem 3,000 debentures. On 31st March 2016, 6,000 debentures, and on 31st March 2017, 6,000 debentures. Just like last problem, in 3 installments, they will redeem all the debentures. The company complied with the legal requirements with respect to debenture redemption reserve and investment made in government securities on 1st April each year. Past journal entries for issue and redemption of debentures, and they have also asked us to prepare relevant ledger accounts in the books of the company. Ignore writing of loss on issue of debentures, interest paid and interest received. इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट रिसिव्हच्या एंट्रीज आपल्याला करायच्या नाही आहेत. त्याचप्रमाणे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स जो आहे तो राईट ऑफ करण्याच्या पण एंट्रीज करायच्या नाही आहेत असं आपल्याला सांगितलं आहे. वी हॅव टू पास द एंट्रीज रिगार्डिंग इश्यू अँड रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स, बट वी हॅव टू प्रिपेअर ऑल्सो द लेजर अकाउंट्स, related ledger accounts in the books of the company, that is RC Limited. So let's start now. So now let's pass the journal entries in the books of RC Limited. After passing all the journal entries, we will prepare necessary ledger accounts as per their requirement. Okay, so let's start now. First entry will be of issue of debenture. First entry will be of application money received. The company issued 10% debentures, 15,000 10% debentures of rupees 100 each at par on 1st April 2013. So at par means at rupees 100. So on April 1st 2013, entry of application money received. Bank account debit to 10% debenture application and allotment account. Application money received on 15,000 debentures at rupees 100 each. 15,000 10% debentures at rupees 100 each. So amount will be 15 lakhs. Okay, now the second entry on the same date, that is of allotment of these debentures. 10% debenture application and allotment account debit. Debit 15 lakhs. Now loss on issue of debentures account will be debited. This account is debited because these debentures are redeemable at 5% premium. So this 5% premium payable at the time of redemption will be the loss to the company. 5% of 15 lakhs will be 75,000. So here 75,000 to 10% debentures account. Amount is 15 lakhs. To premium on redemption of
debentures account 75,000. This premium is lost to the firm. Okay, so issue of, either you can say application money received and debentures allotted, or issue of 10% debentures at par and redeemable at 5% premium. असंही नॅरेशन तुम्ही लिहू शकता. any narration is okay for this entry. So this is the second entry. These two entries are regarding the issue of debentures. Okay, now they told us that these debentures are redeemable in 3 yearly installments. So now think about the first redemption, which is on 31st March 2015. They are redeeming 3,000 debentures. Okay, so first, before that, on 31st March 14, they have to transfer 25% amount to the DRR. Okay, so first on 31st March 14, ही एंट्री याच दिवशीची आहे, लक्षात ठेवा. 31st March 14ला DRR क्रिएट करायचा आहे. DRR means debenture redemption reserve account. DRR created for 25% of nominal value of debentures. लिहिलं नाही तरी चालेल. नॉमिनल व्हॅल्यू 15 lakhs आहे सगळ्या मिळून डिबेंचर्सची. त्या सगळ्या डिबेंचर्सचा DRR तयार करून टाकायचा आहे आत्ता. सो 25% ऑफ 15 lakhs विल बी 3,75,000. DRR क्रिएटेड. हा DRR क्रिएट करून झाल्यानंतर न्यू इयर विल स्टार्ट अँड ऑन 1st एप्रिल, प्रॉब्लेममध्ये सांगितले त्यांनी, investment will be made in government securities on 1st April every year. So on 1st April 2014, they will create, means they will purchase debenture redemption investment. So entry of investment purchased, debenture redemption investment account debit to bank account. Now amount invested equal to 15% of nominal value of redeemable debentures अमाउंट redeemable debentures 15%. Redeemable debentures are 3,000 debentures, means the nominal value will be 3 lakhs. So this amount will be 15% of 3 lakhs. मी इथे लिहिते 15% of 3 lakhs, that is redeemable debentures nominal value. So it will be 45,000. So they have purchased investment, or they have invested amount of rupees 45,000 in government securities as per given in the problem. Okay, this entry will be of 1st April 2014. Now the next entry. Now on 31st March 2015 the year will end. 1st एप्रिलला वर्षाच्या सुरुवातीला त्यांनी इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे. आता 31 मार्च 15ला, means on 31st March 15 they have to redeem 3,000 debentures. For that purpose, first they will sell the investment, that is encash the investment. So entry of encashment of investment on 31st March 15, first redemption, at the date of first redemption, bank account debit to debenture redemption
investment account, DRI account 45,000. Investment encashed. After encashing the investment, we have to pass the entry on the same date about the amount due to debenture holders. So 10% debentures account debit. As we know, 3 lakhs is the nominal value. They are redeemable at 5% premium. So premium on redemption of debentures account debit 5% of 3 lakhs, that is 15,000, to debenture holders account. Total amount payable to debenture holders is 3,15,000. Okay, so narration will be amount due to debenture holders on redemption, obviously. अमाऊंट ड्यू टू 3,000 डिबेंचर्स असं पण म्हणू शकता तुम्ही. 3,000 डिबेंचर्सवरची अमाऊंट ड्यू आहे असा त्याचा अर्थ होतो. आता आफ्टर पासिंग द एंट्री ऑफ अमाऊंट ड्यू, नाव वी विल मेक द पेमेंट. कंपनी विल मेक पेमेंट, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स. सो द एंट्री विल बी debenture holders account debit 3,15,000, that is the amount payable to bank account 3,15,000, and the narration will be amount paid or repayment made. ही एंट्री पण 31 मार्च 15चीच असणार आहे. त्याच दिवशी रिडम्शन करण्यात आलेलं आहे, म्हणजे पेमेंट करण्यात आलेलं आहे. आणि आता प्रपोर्शनेट अमाऊंट जनरल रिझर्वला ट्रान्सफर होईल. सो द एंट्री विल बी डिबेंचर रिडम्शन रिझर्व अकाउंट डेबिट, दॅट इज DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिझर्व अकाउंट प्रपोर्शनेट DRR ट्रान्सफर करायचं आहे. याचं रिझन फक्त 3,000च डिबेंचर्स रिडीम झालेले आहेत. वी आर रिडीमिंग ओनली 3,000 डिबेंचर्स अँड टोटल DRR इज 3,75,000 विच इज ऑफ all the debentures, that is 15,000 debentures. Okay, so we have to transfer proportionate DRR to general reserve in this entry. हे आपण proportionate कसं काढू शकतो बघा. The debentures redeemable were 3,000, 6,000, 6,000. Okay, so the ratio of debentures is 3,000, 6,000, 6,000, that is 3:6 to 6, 366. कळतंय सगळ्यांना? मी तुम्हाला रफ पेपरवर करून दाखवते. मी तुम्हाला सांगितलं की प्रपोर्शनेट जनरल रिझर्व ट्रान्सफर करायचा आहे या एंट्रीमध्ये. DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिझर्व. प्रपोर्शनेट म्हणजे काय, तर प्रॉब्लेममध्ये सांगितलं आहे की 31 मार्च 15 ही वर्किंग नोट दाखवते मी तुम्हाला. 31 मार्च 15, 31 मार्च 16 अँड 31 मार्च 17 द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल. On 31st March 15, 3,000. On 31st March 16, 6,000 and 6,000. So this is the ratio of redemption. So this ratio is 3:6, 6:6. That is 3 1s are 3, 3 2s are 2, 3 2s are 6. 1:2:2. This is the ratio of redemption. In this ratio we have to distribute the DRR. That is on 31st March 15. टोटल DRR इथे लिहिते मी
DRR 3,75,000. Total DRR 3,75,000 है. So 3,75,000, okay, into 1/5, that is 75. ओके, एवढी अमाऊंट ट्रान्सफर होईल. ओके, ऑन 31 मार्च 16, म्हणजेच आपण टोटल जी DRRची अमाऊंट आहे ती ह्या रेशोमध्ये डिस्ट्रीब्यूट केली आणि तेवढी त्या वर्षी आपण DRR ट्रान्सफर करणार आहोत जनरल रिझर्वला. ओके, सो ऑन 16 3,75,000 into 2/5, so it will be 1,50,000. And on 31st March 17 also 3,75,000 into 2/5, that is 1,50,000. So these amounts are will be transferred to general reserve each year. यावर्षी ही अमाऊंट ट्रान्सफर होईल, यावर्षी ही आणि यावर्षी ही, फ्रॉम द टोटल DRR गिवन. ओके, सो आत्ताच्या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला, म्हणजे आत्ताच्या एंट्रीमध्ये आपल्याला 75,000 जनरल रिझर्वला ट्रान्सफर करायचे आहेत. 75,000 आत्ताच्या एंट्रीमध्ये ऑन द सेम डेट. ओके, आता ह्या सगळ्या एंट्रीज झाल्यानंतर फर्स्ट रिडम्शन इज ओव्हर. नाव in case of second redemption, the debentures are redeemable on 31st March 2016. 6,000 debentures, that is debentures worth rupees 6 lakhs. Okay, this year will start on 1st April 2015. So on 1st April 2015, they will invest 15% of 6 lakhs, that is 90,000 अमाऊंट इंटू इन्व्हेस्टमेंट, म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट परचेस केली जाईल. सो डिबेंचर रिडम्शन इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट 90,000, कारण 6 lakhs रुपीज रिडीमेबल आहेत 15% ऑफ नॉमिनल व्हॅल्यू. %15 ऑफ 6 lakhs इज 90,000. 19,000ची इन्व्हेस्टमेंट परचेस केलेली आहे ऑन 1st एप्रिल 2015. आता 31 मार्च 2016ला रिडम्शनच्या एंट्रीज. सो ऑन 31st मार्च 16, second redemption of the debentures. First they will encash the investment. So encashment of investment, entry of encashment of investment. So the entry will be bank account debit to DRI account. DRI is the short form of debenture redemption investment. सो टू DRI अकाउंट 90,000, 90,000ची इन्व्हेस्टमेंट केलेली होती जी एनकॅश केलेली आहे. 90,000 इन्व्हेस्टमेंट एनकॅश्ड. ओके, इन्व्हेस्टमेंट एनकॅश करून झाल्यानंतर अमाऊंट ड्यूची एंट्री होईल त्याच तारखेला 31 मार्च 2016ला. 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 6 lakhs नॉमिनल व्हॅल्यूचे डिबेंचर्स रिडीम करायचे. त्यानंतर प्रीमियम, दे आर रिडीमेबल ॲट प्रीमियम. सो प्रीमियम ऑन redemption of debentures account debit. Here
Premium on redemption of debentures account is debited because it is lost to the firm. 5% of 6 lakhs will be 30,000. Premium is payable. So total amount payable to debenture holders is 6,30,000. Okay, so amount due to debenture holders on 6,000 debentures at 5% premium. आता अमाऊंट ड्यू नंतर ॲक्च्युअली पेमेंट केल्याचे एंट्री करायचे ऑन द सेम डेट. सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट 6,30,000 पेमेंट मेड टू these debentures. Amount paid or repayment made. नॅरेशनमध्ये अर्थ कळला की त्या अर्थाचं नॅरेशन आपल्याला लिहिता आलं पाहिजे. पेमेंट केलेलं आहे. आता प्रोपोर्शनेट DRR विल बी ट्रान्सफर्ड टू जनरल रिझर्व ऑन द सेम डेट. सो DRR अकाउंट डेबिट. आपण कॅल्क्युलेशन आत्ताच वर्किंग नोटमध्ये केलं आहे. 1,50,000 टू जनरल रिझर्व अकाउंट 1,50,000. Proportionate amount transferred to general reserve. ओके, या ठिकाणी प्रपोर्शनेट अमाऊंट 1,50,000 जनरल रिझर्वला ट्रान्सफर करून झाल्यानंतर 31 मार्च 2016चं रिडम्शन पूर्ण झालेलं आहे. आता नेक्स्ट रिडम्शन दॅट इज लास्ट रिडम्शन विल बी ऑन 31 मार्च 2017 of remaining 6,000 debentures. So first entry will be on 1st April 2016 about investment made. So 1st April 16 entry of investment made, DRI account debit to bank account. 6 lakhs रुपीजचे डिबेंचर्स रिडीम करायचे आहेत. सो इन्व्हेस्टमेंट विल बी 15% ऑफ 6 lakhs दॅट इज 90,000 अगेन. नॅरेशन तुम्ही पूर्ण लिहायचं आहे. मी इथे शॉर्टमध्ये लिहिते. 15% अमाऊंट इन्व्हेस्टेड ऑफ नॉमिनल व्हॅल्यू ऑफ डिबेंचर्स रिडीमेबल असं पूर्ण लिहा. आता 31 मार्चला रिडम्शन सुरू होईल. 31 मार्चला पहिल्यांदा म्हणजे 1 वर्षांनी बरोबर 31 मार्चला शेवटच्या दिवशी सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. सो एंट्री विल बी बँक अकाउंट डेबिट टू DRI account. $90,000 investment in cash. आता इन्व्हेस्टमेंट इन कॅश नंतर आपल्याला 3 एंट्रीज करायच्या आहेत. त्यातली पहिली एंट्री म्हणजे अमाऊंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स, मग अमाऊंट पेड आणि अमाऊंट ट्रान्सफर टू जनरल रिझर्व. आता मी या एवढ्या जागामध्ये 3 एंट्रीज मागवणार आहे सो दॅट देर विल नॉट बी नीड ऑफ वन मोर पेपर. सो नेक्स्ट एंट्री विल बी अमाऊंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स. 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. अमाऊंट इज 6 lakhs. त्यानंतर प्रीमियम ऑन रिडम्शन डेबिट 5% of 6 lakhs that is 30,000 to debenture holders account. Amount is total payable 6,30,000. Okay, understood? So amount due to debenture holders
पेपर जास्त वेस्ट करण्यावर माझा विश्वास नाही आहे, कारण पेपर्स तयार करण्यासाठी झाडं तोडावी लागतात. सो एका एंट्रीसाठी नवीन पेपर घेण्याच्या ऐवजी मी ह्याच ठिकाणी ह्या एंट्रीज पुरवणार आहे. तर नेक्स्ट एंट्री विल बी ऑफ पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स. सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू bank account. Amount paid 6,30,000. And the narration will be repayment made. And today's last entry, this problem's last entry, proportionate DRR will be transferred to general reserve. So last entry on the same date, DRR account debit. प्रपोर्शनेट म्हणजे किती आपण कॅल्क्युलेशन वर्किंग नोटमध्ये केलं आहे. अगेन ₹1,50,000 टू जनरल रिझर्व अकाउंट 1,50,000. अमाऊंट ट्रान्सफर टू जनरल रिझर्व. डिटेल नॅरेशन तुम्ही लिहा बघा. एका नॅरेशन पुरतं किंवा एका छोट्या एंट्री पुरतं आपल्याला वेगळा पेपर लागला असता, विच इज नॉट नेसेसरी नाव. सो वी हॅव पास्ड दीज एंट्रीज. RC लिमिटेड, दिस इज द फर्स्ट पेज, दिस इज द सेकंड पेज अँड दिस इज द थर्ड पेज. एवढ्या आपल्या एंट्रीज झालेल्या आहेत बघा. अँड फ्रॉम दोज एंट्रीज, फ्रॉम these entries we have to prepare the necessary accounts, that is 10% debentures account, debenture redemption investment account, and this is debenture redemption reserve account. असे 3 अकाउंट आपल्याला करायचे आहेत इन द बुक्स ऑफ RC लिमिटेड विथ रेफर टू दीज जर्नल एंट्रीज. ओके, अकॉर्डिंग टू द डेट्स अँड एव्हरी आफ्टर completion of every year we have to tally for that year. Okay, so let's see how to post the entries into ledger. 10% debentures account, debenture redemption investment account and debenture redemption reserve account, असे 3 अकाउंट आपण तयार करतोय. इथे ठेवते मी तिसऱ्या अकाउंटचा पेपर. आता आपण ज्या एंट्रीज पास केलेल्या आहेत त्या एंट्रीजवरून आपल्याला डिबेंचर्स अकाउंट म्हणजे लेजर अकाउंट्स तयार करायचे आहेत. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की लेजर अकाउंट्स हे एंट्रीज जर्नल एंट्रीजवरूनच तयार करतात. ओके, डायरेक्टली पण मी नंतर तुम्हाला थोडक्यामध्ये एक्सप्लेन करीन की कसे करायचे. सेकंड एंट्रीमध्ये 10% डिबेंचर ॲप्लिकेशन अँड अलॉटमेंट अकाउंट हा डेबिट केला आहे टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट 15 lakhs. सो ॲप्लिकेशन अँड अलॉटमेंट अकाउंटच्या डेबिटला 10% डिबेंचर्स म्हणजे 10% डिबेंचर्स अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला 10% डिबेंचर ॲप्लिकेशन अँड अलॉटमेंट अकाउंट. ओके, सो ऑन 1st April 2013 by 10% debentures application and allotment account and amount is 15 lakhs. या एंट्रीमध्ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स असे इतर अकाउंट्स आहेत पण जे आपल्याला करायचे नाही आहेत, कारण मेजर अकाउंट विचारली की हे 3 अकाउंट्स करायचे असतात. ओके, देन द एंट्री ऑफ 31st March 14 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट. सो डिबेंचर रिडम्शन रिझर्व अकाउंटला आपल्याला एंट्री करायची बघा. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू DRR, डेबिट साईड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस टू DRR. सो क्रेडिट साईड ऑफ DRR बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ओके, ऑन 31st March 14. आणि अमाऊंट 3,75,000. ओके, त्यानंतर 31st March 14ला इयर संपलेला आहे. 1st Aprilची एंट्री नेक्स्ट इयरमध्ये व्हायला पाहिजे. सो आपल्याला टॅली करायचं आहे आता फर्स्ट इयरसाठी. इट इज जस्ट लाईक
डेप्रिसिएशनच्या प्रॉब्लेममध्ये आपण टॅली करत होतो प्रत्येक वर्ष संपल्यावर त्याप्रमाणे. सो द बॅलन्स इज 15 lakhs ऑफ 10% debentures account on 31st March 14. Two balance carried down, which will be brought down on 1st April 14 by balance brought down 15 lakhs. Okay, this balance is brought down on 1st April 2014. Understood? आता याचप्रमाणे हा अकाउंट टॅली करायचा आहे कारण हे वर्ष संपलं आहे. अजूनही आपण ओपन केलेल्या तिसऱ्या अकाउंटला काही एंट्री झालेली नाही आहे. 3,75,000. सो बॅलन्स विल बी 3,75,000 on 31st March 14. Two balance carried down and it will be brought down on 1st April 2014 by balance brought down 3,75,000. ओके. सो अशा प्रकारे पहिल्या वर्षीचं आपलं पूर्ण झालं आहे. आता त्याच्या पुढची एंट्री बघा. या पहिल्या 3 एंट्रीजमध्ये ह्या 2 एंट्रीची पोस्टिंग आपली झालेली आहे. इथे आपण उघडलेले अकाउंट नाही आहेत त्यामुळे ती एंट्री पोस्ट केलेली नाही आहे. नाव 1st April 2014 DRI अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट. ऑन 1st April 2014 DRI अकाउंट दॅट इज डिबेंचर रिडम्शन इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट. सो in this account, debit side of debenture redemption investment to bank account on 1st April 14 to bank account 45,000. ओके. त्यानंतर पुढची एंट्री 31st March 15 ला बँक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट. सो on 31st March 15 entry is bank account debit to DRI means debit side of bank account to DRI. It means credit side of DRI by bank account. So on 31st March 15 by bank account 45,000. Okay, and this is the year end and the year will close for this year in this account. Debit side 45,000, credit side 45,000. Account tallied. Okay. आता पुढची एंट्री 10% debentures account debit premium on redemption account debit to debenture holders account. So now in 10% debentures account, debit side of 10% debentures account to debenture holders account. Okay, so on 31st March 15 to debenture holders account and the amount is rupees 3 lakhs. 3 lakhs. ओके. या ठिकाणी एंट्रीज संपलेल्या आहेत त्यामुळे हा अकाउंट टॅली करूया या वर्षासाठी. 15 lakhs इज द बिग टोटल. 15 लाख ही मोठी टोटल दोन्हीकडे लिहूया. आफ्टर डिडक्टिंग 3 lakhs फ्रॉम 15 lakhs रिमेनिंग अमाउंट विल बी 12 lakhs that is balance on 31st March 2015. Two balance carried down which will be brought down on 1st April 15 by balance brought down 12 lakhs. ओके, म्हणजे 15 लाखापैकी 3 लाखांचं रिडम्शन झाल्यावर 12 लाखाचे डिबेंचर्सला बॅलन्स शिल्लक राहिलेला आहे. नेक्स्ट डिबेंचर विल बी ऑफ 6 lakhs and next debenture will be last debenture redemption will be of 6 lakhs. ओके. आता
डिबेंचर्स अकाउंटच्या डेबिट साईडला डिबेंचर होल्डर लिहिलेले आहे आपण. आता नेक्स्ट एंट्री आपल्याला करायची आहे. 31 मार्च 15ला डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट रीपेमेंट मेड टू डिबेंचर्स. आपण डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट ओपन केलेलं नाही, त्यामुळे या एंट्रीचं पोस्टिंग करण्याची गरज नाही. ओके, आपण हा अकाउंट टॅली केलेला आहे ऑलरेडी. 1 एप्रिल 14पर्यंत आलेलो आहोत आपण. डिबेंचर रिडम्शन रिझर्वला दुसरी काही एंट्री झालेली नाही. या ठिकाणी हा अकाउंट टॅली झालेला आहे आणि हा अकाउंट 31 मार्च 15ला टॅली झालेला आहे. ओके, आता या एंट्रीचं पोस्टिंग करून झालेलं आहे, या एंट्रीचं पोस्टिंग करून झालेलं आहे, या पण एंट्रीचं पोस्टिंग करून झालेलं आहे. डिबेंचर म्हणजे ह्याचं पोस्टिंग आपण काही करणार नाही आहोत. आता ऑन 31 मार्च 15 DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिझर्व अकाउंट. सो DRR अकाउंट, दिस इज द DRR अकाउंट, डिबेंचर रिडम्शन रिझर्व अकाउंट. Okay, balance is 3,75,000 here. Now on 31st March 2015, 31 मार्च 2015ला from this amount proportionate DRR will be transferred to general reserve, which is 75,000. So the entry is DRR account debit to general reserve account. So debit side of DRR, that is debenture redemption reserve account, to general reserve account. 75,000 amount will be transferred to general reserve. So let's tally. Credit total is 3,75,000. After transferring 75,000, the balance will be 3 lakhs. 2 balance carried down on 31st March 15. This will be brought down on 1st April 15 by balance brought down 3 lakhs. आता DRR मध्ये 3 लाख रुपये उरलेले आहेत. 75,000 ऑलरेडी जनरल रिझर्वला ट्रान्सफर झालेत. बघा आता या तिन्ही अकाउंटमध्ये बॅलन्सेस आलेले आहेत. 1 एप्रिलला हा अकाउंट टॅली झालेला आहे, कारण इन्व्हेस्टमेंट केली होती आणि इन्व्हेस्टमेंट सोल्ड केली. ओके, अशा तऱ्हेने आपल्याला रिपीट पोस्टिंग्स करायचे आहेत. आता याच्यानंतर ऑन 1 एप्रिल 15 DRI अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट 90,000. पुन्हा एकदा इन्व्हेस्टमेंट केली आहे. सो इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटमध्ये 1 एप्रिल 2015ला अगेन टू बँक अकाउंट. आता 90,000ची इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे. ओके, त्यानंतरची एंट्री 31 मार्च 16ला DRI म्हणजे डिबेंचर रिडम्शन इन्व्हेस्टमेंट एनकॅश केली आहे, म्हणजे सेल केलेली आहे. बँक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट 90,000. डेबिट साइड ऑफ बँक अकाउंट टू DRI मीन्स क्रेडिट साइड ऑफ DRI बाय बँक अकाउंट. सो 31 मार्च 16ला मगाच्याच प्रमाणे तुम्ही जर हे लक्षात ठेवलं तर या एंट्रीज तुम्हाला डिरेक्टली पण करता येतील, म्हणजे लेजर अकाउंट डायरेक्टली पण करता येतील. 90,000 या अकाउंटचं काम संपलेलं आहे. आता या 2 अकाउंटचं काम उरलेलं आहे. बघा, पुढची एंट्री आहे 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. सो 10% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट साइड ऑन 31 मार्च 16. 31 March 16 to debenture holders account, and the amount is 6 lakhs. ओके, त्यानंतर पुढची एंट्री डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट, जे आपल्याला ह्या अकाउंट्समध्ये करायची नाही आहे. त्याच्या पुढची एंट्री आहे DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिझर्व. सो हिअर डिबेंचर रिडम्शन रिझर्व account is there on 31st March 16 to general reserve account. Proportionate amount, that is 1,50,000 is transferred. हे बघा, DRR account debit to general reserve. So debit side of DRR to general reserve. आता हे दोन्ही अकाउंट दुसऱ्या वर्षीसाठी टॅली करूया आपण. 3 lakhs तिसऱ्या वर्षीसाठी ॲक्च्युली 3 lakhs.
balance will be 1,50,000 here. On 31st March 16, 2 balance carried down, and it will be brought down on 1st April 16 by balance brought down 1,50,000. कारण आता DRR 1,50,000चा उरला आहे आणि लास्ट इयरला तो पण जनरल रिझर्वला ट्रान्सफर होईल. सो DRR अकाउंट विल बी क्लोज्ड. आता इथे टॅली करूया. क्रेडिट टोटल इज 12 lakhs. 12 lakhsचे डिबेंचर्स उरले होते. फ्रॉम दॅट we have paid 6 lakhs to debenture holders, so remaining 6 lakhs will be there, which will be the balance of debentures account. On 31st March 16, 2 balance carried down 6 lakhs. So on 1st April 16, by balance brought down will be 6 lakhs, which is the remaining balance which will be paid on 31st March 17, that is on the last date of this year. Okay, समजतंय? Now entries of 16-17, 1st April entry and मग 31st March 17 entries. 1st April DRI account debit to bank account. DRI debenture redemption investment account debit to bank account. Again the amount is 90,000. Okay. Then on 31st March 17 इन्व्हेस्टमेंट सोल्ड केली जाईल. बाय बँक अकाउंट 90,000. सो द अकाउंट विल टॅली 90,000 90,000. या अकाउंटचं काम संपलं आहे. ओके. आता नेक्स्ट एंट्री बघा. ही एंट्री झालेली आहे आणि ही एंट्री झालेली आहे आपली. आता ही एंट्री 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट अमाऊंट 6 lakhs. सो 10% डिबेंचर्स अकाउंटच्या डेबिट साईडला ऑन 31st March 17 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट रिमेनिंग 6 lakhs. ओके. नाव डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट, याचं पोस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स अकाउंटला आणि बँक अकाउंटला होणार आहे, म्हणून आपण या अकाउंट्समध्ये केलेलं नाही, कारण हे 2 अकाउंट आपण उघडलेले नाही आहेत. ओके. आता एंट्री ऑफ धिस लास्ट एंट्री DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिझर्व अकाउंट. सो DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिझर्व ऑन 31st March 17 टू जनरल रिझर्व अकाउंट 1,50,000. सो सी शेवटच्या वर्षी हा अकाउंट टॅली होणार आहे ऑब्वियसली. 1,50,000 1,50,000. 1,50,000 रिझर्वमध्ये होते, ते जनरल रिझर्वला ट्रान्सफर केले. अकाउंट क्लोज झालेलं आहे. एंट्रीज संपलेल्या आहेत. हाही अकाउंट टॅली करूया. तुम्हाला दिसतंय का बघा. 6 lakhsचा बॅलन्स पेएबल होता डिबेंचर होल्डर्सना, तो पेड केल्यामुळे 6 lakhs अकाउंट टॅली झालेला आहे आणि क्लोज झाला आहे. डिबेंचर्सचं सगळं पेमेंट करून झालेलं आहे. ओके. इन दिस वे वी हॅव टू प्रिपेअर द अकाउंट्स. जर अकाउंट्स विचारले असतील तर जर्नल एंट्रीज आणि अकाउंट्स आपल्याला अशा पद्धतीने करायचे आहेत. घाबरू नका. जर्नल एंट्रीज आणि अकाउंट्स असं एकदम एवढं सगळं नॉर्मली विचारत नाहीत. अकाउंट विचारला तरी एखादा विचारला जातो. So first we have passed journal entries here, and then we have prepared the ledger accounts here. In this way you have to solve this type of problem. Solve this problem in your notebook and ask if there is any doubt. Okay, that's all.